आज वीडियो रे किसी कथा आलोचना करने पूर्व प्रभु को विशेष धन्यवाद देमी कारण प्रभु अनुग्रह कर अकस्मात एक सुंदर सौभाग्यता मत प्रिय मोहन दास सहित साक्षात करने सुजोग देते हेतु प्रभु को धन्यवाद देवा साथे साथे आचार्य पालक आम तुरुगाई अच्छा आपको नमस्कार करुचु आम चैनल तरफ आप सहित अनेक दूर चिंता थिला जे केमिति आपण तो साक्षात देबी केमिति गोटे सौभाग्यता गोटे खोला कथा आउ लोकों सहित किसी आप बार्ता नहीं पहुँचा मोर यह प्रयास अच्छी यही चिंता था आज प्रभु अनुग्रह कर तेणु मो विशेष आनंदित अटे आप प्रथम केमी अच्छे कहतु। तो आज किसी खोला कथा संग्रह करने आसी प्रभु मोहन दास को वियोग विषय किसी संग्रह करने सहित केमती सौभाग्यता सहित समाज जीवन केमती ए संपर्क निमित्त आसी अच्छी तेणु आसतु आम आरंभ करवा प्रथम कथाटी रखापी चाहे पालक स्वर्गत दिगाल महाशय सहित केबे आप भेट होता खोला कथार मत सुजोग देथिबार धन्यवाद दिए मत आशीर्वाद करंतु प्रभु दास सहित हठात साक्षात है सेवा कार्य विषय शुणी आसुली राजीव भाई द्वारा आम ज्योतिलिंग भाई द्वारा मुझे शुणी आसी कारण से दीज सेवार अनुप्राणित हो सेवा कार्य को आसी से विषय कहती जे आउ जड़े प्रभु दास अच्छा से बाहर रही सेवा कार्य भाव करती मोर हृदय में बहुत इच्छा था साक्षात करने दिने हठात बलांगीर शिवतला मोर साक्षात है आम दीज से मीटिंग एकाठी वक्ता था आउ से भी प्रथम थर कर मत देखिले मुझे दीर्घ दिन कथा साक्षात है आम नियमित भाव में साक्षात कलु जेहेतु मो कटक रुहे से कटक सेवा कार्य आसती आम घर को आसती आम बहुत समय प्राय घंटा घंटा कथबार्ता करूँ तापर सेवा कार्य एमती आम जड़ित हलु जे मरण पर्यंत आम एकाठी रहिलु आर सेवा कार्य गुड़े दिग रही से अनेक अनुप्राणित कर भाव में सहित मोर साक्षात है आउ से साक्षात गोटे अनन्य थिला अच्छा माने मुझे जो देखिली गोटे वास्तव में गोटे प्रभुंर सेवक किपर रहा दरकार जीवन कथबार्ता आउ से मीटिंग गुड़े अद्भुत कार्य देखी आ प्रभु गोटे रिजनिंग स्पिरिट देते जे लोक मान जीवन में जहाँ जहाँ घटी जाए गुड़ाक से कहते मुझे आचंबित हली आ प्रभु आश्चर्य भाव में गोटे बहु प्रतिभार दास भाव में प्रतिष्ठा करते भाव में मोर सेवा कार्य सहभागिता आरंभ है पुणी द्वितीय कथा आज केवल दिगल सार विषय ही कथबार्ता कर कारण आप सेवा कार्य कथा आगामी एपिसोड नेबी बर्तमान परिस्थिति में चिंता कर निकट को जे दिगल सार सहित विभिन्न प्रकार संक्षिप्त जीवनी आम आलोचना करने जावा तो परिवार सहित अर्थात दिगल सार परिवार सहित आप कि प्रकार संपर्क रही दर्शक मान कहतु। प्रभु दास सहित आम घनिष्ठ संपर्क रही स्त्री को आप जो देखिए बहुत उत्तम महिलाटी अटंती सुगृहिणी अटंती आउ से नीरवतार सहित स्वामी को पछुआड़ आम जिते थर आम साक्षात करूँ से नीरव रही स्वामी को साहाଯ୍य कर सुगुण प्रभु दास को ओडिशा बाहर प्रतिष्ठा कर गोटे पुओ आ गोटे झी पुओटे बड़ आ झी छोट अटे से कम बयस अटंती किशोरावस्था अच्छी पुओटी आ झीटी छोट अवस्था रही परिवार सहित आमर वास्तव में कह भल संपर्क रही आसी पुणी द्वितीय कथा प्रमुख लोक मैंने सारा जिते बड़े परिवार कथा आसूसी तो सुसंपर्क कथा प्रभु ख्रीष्ट प्रेम मांगी आप तो दिगलकर सहित अनेक समय आप सेवा कार्य अतिबाहित कर सहित जड़ित अटंती तो क्यों गुण अति आपको भल लगी से विषय बोले दर्शक मान कहूँ। प्रभु दास बहु प्रतिभार से व्यक्ति अटंती अनेक गुण रही किंतु ता भितर सरल जीवन आउ से मिष्ट भाषी अटंती से कटु कथा कही पारती नहीं कर्कश कथा कही पारती नहीं
ଆଉ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ସଭ୍ୟ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ପରିପକ୍ୱତା ରହିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭାର ସେ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସେବାର ଚାରି ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ସେ କୌଣସି ଦିଗରେ ସେ ଉଣା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଆଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ସେବକ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅନେକ କହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବେଶରୁ ସେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଲୋକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହିନ୍ଦୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହେଇପାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ହେଇପାରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯଦି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦେଖିବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବେ ଆଉ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମେ ଜାଣୁ ଜିତୁଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସେଠିକୁ ସେ ସଭ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ କିପରି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବା ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି। ଆଉ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରିୟଲାଲ ଦାସ ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି କି କେମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ରାଗିବାର ଦେଖିନାହିଁ, କେବେ କଟୁ କଥା କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଜ ଅଟନ୍ତି, ବୟସରେ ସେ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଅଟେ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବାର ଦେଖିନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। 4 ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏକାଠି ଆମେ ବସୁ 4 ଜଣ। এই লকডাউন সময় আমি একাঠি বসি পারুনথিলু, কিন্তু প্রতি মিটিং পরে প্রতিদিন আমি একাঠি 4 জন জুমরে বসু কথাবার্তা হো। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ସଂଶୋଧନର କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଗିବାର ବିଷୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ରାଗନ୍ତି, ଆଶୁ କ୍ରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସରଳ ନମ୍ର ଆଉ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲାବେଳେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ଶୀର୍ଷକ ଦିଅନ୍ତି, ତ କୌଣସି ଶୀର୍ଷକ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ହଁ, ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ଦାମନଯୋଡ଼ିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ କିଲାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲି, ଆଉ କିଶୋର ଡିକାଙ୍କର ଜଣେ ଗୁରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଭାଇ ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଜୋନ୍ ଥମାସ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛି। ମୁଁ କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଇଏ ମୋତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 12ଟା ନା 13ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାକ୍ୟ ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେବା, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଗ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଲକଡାଉନରେ ଆମେ ଜୁମ୍ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ କହୁଥିଲୁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ପୁଣି ଦିଗାଲେଖାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅନେକ ଅଛି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତ ସେ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ସେବାଟା କେମିତି ଆସିଲା, ଆପଣ କେବେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କାରଣ
ସେହି ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ତ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଜାତି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କି? ହଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ବାଇବଲରେ ସେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ହିନ୍ଦୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଗାଧ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆଜି ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେ ଜଣେ, ଆମେ 4 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ବା ଅନ୍ୟ ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ସେ ଅନନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବାଇବଲ ସମ୍ମତ 2ଟି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଠି ଆଣି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସତ୍ୟତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଉ କରୁଥିଲେ। ସେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତିକା ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମାଚାରକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ କହିକି ବୁଝାଇବା ଏହା ବିରଳ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ କିଏ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଇ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜର ବଡ଼ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ ଅଟେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ହୁଏତ ଆଜି କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହୁଏତ କିଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନ ପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ପୁଣି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ଯାହାକି ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁ, ଆମେ ପରିପୂରକ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ନଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏକାଠି ଆସୁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ଆସିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକାଠି ଆସେ, ବା ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସେ, ବା କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆସେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଟେ। ଆଉ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଭାଇମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି 2ଟି ବକ୍ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ କଟାକଟି ହୁଅନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଜଣକୁ ଜଣେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର 4 ଜଣ ଭିତରେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଦେଖିବେନି, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବେନି, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ଏକାତ୍ରରେ ଯାଉଥିଲୁ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହି ରଖେ, ଯେହେତୁ କିଶୋର ଭାଇ ସେ ଜଣେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ମାତୃଭାଷା କୁଇ, ଏଇ 4ଟି ଭାଷାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ତାହା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ କେତେ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କି ପ୍ରକାର ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର, ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏତେ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା, ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ସାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ, ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ମୋର 3 ଦିନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ଅନୁଗୁଳରେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନର ସେବା ଥାଏ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ସେବା ସମାପ୍ତ କରିକି ୟା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଜିତୁଲି ମା ଜଣାଉଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କେମ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଟିକେ ଅବନତି ହେଇଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେମ କଥା ବି ଶୁଣିଲୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ଆମର ଅନୁଗୁଳର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ
एडमिट होती सहित सागे सागे जिते भाई कल कले ना भाई देह किसी भल ना मेडिकल रखा निश्वास प्रश्वास नापी भी बहुत कष्ट हो लंग्स रे पानी जमा हो जाकर हिमोग्लोबिन भी कमी प्लेटलेटा कमी से बहुत संघर्ष कर तो से शुणिला पर बहुत कष्ट जर्नी चले जाऊँगी अनुगुल ढेंकानाल को तापर ये संवाद शुणला प्रार्थना कलु आम स्वामी स्त्री कार सहित मोर सेवा आरंभ होगा 11टा पर मोर वाक्य आरंभ है मो वाक्य देउथाए हठात मु देखुची मत कल गुड़ाक आसवाक आरंभ है माने गोटे घंटा भितर मु जो वाक्य दौची से भितर प्राय गोटे 150 ରୁ 200 कल आसूची मु सब कल काटुची तापर मु देखिली कहीं एते कल आसूची भाईकर कौन किसी असुविधा है कि यहाँ मु भाविला बेलू आम सहित था अनुगुल भाई सी उठिकी गले स्वामी स्त्री बाहर से बाहर जाकि उठिकी आसिले हाथ लगे देखिए कहले जे भाई मो मुखर शब्द भी बाहर न थाए प्रचार भी करू न थाए प्रचार मझे मुझे कहली जे भाई आमर चली जाइए आप विश्वास करेंगे नहीं चर्च समस्ते बसिकी कांदीबा आरंभ कले आठी मोर वाक्य को मुझे समाप्त कली द्वितीय अधिवेशन से शुणिला मैं जो कल आसू था मुझे प्रचार करू न था खाली रेफरेन्स गुड़ाक कहता रेफरेन्स लोक कहले आज्ञा किसी बुझाऊ ना कहीं रेफरेन्स कर कहली भाई आमर चली गले मनकर किशोर भाई आम गहन ना गोटे शोकर छाया तापर द्वितीय संवाद परिवेशन कर मोर गला सुखीगला मुझे कहली द्वितीय संवाद दे पारि ना जेहेतु मीटिंग अच्छी तेणु द्वितीय संवाद अल्प किसी समय नेली भाई जो चलीगले से समय मु ढेंकानाल चर्च रे वाक्य दूता पुणी यही समस्त कथा शुणला मो जीवन में दुख प्रकाश करी मु रात ट्रावेल आरंभ कली परिवार किसी विषय हुए तो चित्त काकर दौड़ी गली तथापि प्रभु किसी संवाद साहय कले तथापि वर्तमान समय आज्ञा सम्मुखें आम वियोग दुखित हटू पुणी आउ गोटे कथा जाना जा कारण आपणकर ये 4 जन आम राजीव आगे कहतु लीमा जितुल आगे कहतु आपण कहतु दिगरा केमी एकाठी माने आम 4 जन दास 4टी दिगर रही आम सेवा कार्य करुछु 4 जन को प्रभु स्वतंत्र सेवा कार्य देइछंती माने जनकर सेवा जनक तुलना करी हेब नहीं किंतु आम 4 जन गोटे मन गोटे प्राण रे ओडिशा माटी सेवा कार्य आम करी आसीछु आम 4 जन विभिन्न समय जड़े 2 जन एकाठी एकाठी सेवा कार्य गोटे प्लाटफर्म रे जो जो लॉकडाउन हो गला कोरोनार प्रभाव आसला से समय आम विभिन्न जूम रे जाई सेवा कार्य करूँ से समय आम कथा आम किपरि एकाठी आसीपर तो आम कहलु ना आम गोटे जूम प्रोग्राम आरंभ करवा 4 जन गोटे प्लाटफर्म रे आसवा दिन राति आम वाक्य परिवेशन कलु आईटा ओडिशा बाहर रही ओडिया भाई भणी मान एक आत्मिक आहार जगाइला से दुखर समय से कष्टर समय विशेषकर से समय रिवाइवल फाउंडेशन सेवा कार्य लोकलोचन को आसी रिवाइवल फाउंडेशन हूँ आचार्य किशोर डिगाल निजर अनुष्ठान से निजे आरंभ कर जो 4 जन एकाठी आसिलु से समय आम भाविलु जो जूम्रे कार्यक्रम आरंभ हम आम तार ना कौन देवा अनेक 2 दिन प्राय लगे आमको कौ ना देले भल थो कौटा सुटेबल थी आम एभली भाव में चिंता करूँ किशोर भाई कहले भाई मु गोटे अनुष्ठान को रेजिस्ट्रेशन करी नाम देले केमिति थी आम 4 जन सर्वसम्मति कहलु हाँ भल थी तेणु आम समस्ते मिलित भाव में से रिवाइवल फाउंडेशन नाम जूम प्रोग्राम आरंभ कलु आज बस चिंता कला बेलू गोटे विषय मन में आसूची हुए तो प्रभुकर दासंकर सेवा कार्य से प्रभु जहाँ देते समाप्त करने आम 4 जन एकाठी आसी
ଆଉ ମିଳିତ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ଆଉ ଲକଡାଉନ ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରିଭାଇଭାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଯୋଗାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ 53 ବର୍ଷ ବୟସରେ 53 ଇୟର୍ସରେ ଏହା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନାମ ବି କିଶୋର ଅଟେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେତେ ହେଇନଥିଲା। ବୟସ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ 53 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସେବା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ସେବା ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସେବାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 4 ଜଣ ଦାସ ଏକାଠି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଗହଣରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆମମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଗଲେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି 4 ଦାସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମକୁ 3 ବୋଲି ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଶୁଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆମେ 4 ଦିଗରେ ରହିଥିଲୁ, 4 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ରହିଥିଲୁ। ଅବି ସେ 4 ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ 3 ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାରାଜ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ତ 4 ଦାସ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ଆମେ 4 ଦାସ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ଯେବେ ବି ଆମ ପାଟିରେ ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ବିୟୋଗ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲି। ଅନେକ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଝିଅମାନେ, ମାଆମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବି ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ହଠାତ୍ କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦାସକୁ ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଡାକି ନେବେ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯେ ଆସନ୍ତା ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେତନା ଅଟେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଭାଇ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଶେଷ କାଳ ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ, ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରୋଗଶଯ୍ୟାସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାଇଙ୍କର ବିୟୋଗ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝାଏ ଯେ ଦାସମାନେ ଉଠେଇ ନିଆଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସେବା ସମାପ୍ତ କରି। ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଟ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଗହନରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ତ ମାନେ ଶେଷ କଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମୟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଆପଣ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆପଣ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହରୁ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବିଧବାର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଅନାଥର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ 2 ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଗତ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମାଧି କ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ଭାଇ ବି ଥିଲେ, ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ତା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ରୁତ୍ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସେବା ସମାପ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି DPMରେ ଦେଖିବେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ନାମ ବହୁତ ଭଦ୍ରତା ସହିତ ନିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ସେବା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ, ସେ ବି ଯୁବା ବୟସରେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ବାହା ହେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁବା ବୟସରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେବକମାନଙ୍କ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି। କାହାର ପରିବାରରେ ଏମିତି 2ଟା ସେବା କରିକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଅଟେ ଯେ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଝିଅର ବିୟୋଗରେ
କଷ୍ଟ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଭାଇଙ୍କର ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବା ଏଇଟା ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଯେଉଁଠି ବି ଠିଆ ହେଲେ ଗର୍ବରେ କହିପାରିବେ ଯେ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ସେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ଏଇଟା ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏଇଟା ହିଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ହରାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ମାଆଙ୍କର କାନ୍ଦିବା, ମାଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରୁଥ୍ ସିଷ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ, ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ମାଆକୁ କହୁଥାନ୍ତି ମା ତୁ ଖାଆ ନାହିଁ, ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଶୋର ଭାଇ ଗଲା ପରେ ସେ ମା ଆଉ କେତେ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ, ପ୍ରିୟଜନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ରହିଛି, ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଯେଉଁ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିନି ଦାସ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମଟି ତାଙ୍କର ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କର ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ, ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥଳୀ କରିବି ଯେପରି ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସହିତ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଦୀପ୍ତି ନାୟକ ସେ ଆସିଲେ, ସେ କହୁଥାନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଶିଶୁ ଅଟେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଭଉଣୀ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସେମାନେ ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅବଦାନ ଅଟେ। ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଆମର ଭଉଣୀ ଯେ ଦୀପ୍ତି ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୋର ନିଜର ଭଉଣୀ, ଆମେ ଅନେକ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ସେ କେବଳ ଦୀପ୍ତି ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଦୀପ୍ତି ନାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଷେକ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହାକୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ଦୁଃଖିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆମେ ତିନି ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ପ୍ରାୟ ବେଳେବେଳେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଯାତ୍ରା କରୁ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ, ଆମର ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ଆଜି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଭାଇଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ରିଭାଇଭାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଡାକରା କେତେବେଳେ ଆମର ବି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଏଇ ଖୋଲା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଭୋର ସକାଳୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିକି। ଆଉ ସେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଇଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବାର କଥାକୁ ଭାବକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରସ୍ପର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେପରି ଏ ଶେଷ କାଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।